السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلافت سے ملوکیت تک قسط نمبر 20 مروان بن حکم کا کردار۔ خلافت علی اور معاویہ کے درمیان پیدا ہونے والے تنازع میں نہایت پیچیدہ اور متنازع رہا ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں وہ ان کے قریبی رشتہ دار اور کاتب تھے، اور تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 367 اور بلازری انصاب الاشراف جلد 5 صفحہ 66 کے مطابق اس کے سخت مشوروں اور بعض انتظامی فیصلوں کی وجہ سے اہل مدینہ اور صحابہ کرام میں شدید ناراضی پھیلی۔ محاصرہ عثمان کے ایام میں بھی اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ اصل فتنہ انگیزی مروان کر رہا تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مروان ان لوگوں میں شامل تھا جو قاتلین عثمان کے خلاف سخت جذبات رکھتے تھے، لیکن جب حضرت علی خلیفہ بنے تو اس نے ان کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کے ساتھ جمل کی صف میں شامل ہوا۔ تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 494 میں مذکور ہے کہ مروان جنگ جمل میں شریک ہوا اور اس نے طلحہ پر تیر چلایا جو مہلک ثابت ہوا۔ بعد ازاں وہ علی کے ہاتھ قیدی بھی بنا، لیکن حضرت علی نے اسے معاف کر دیا اور رہا کر دیا۔ ابن ابی الحدیث شرح نہج البلاغہ جلد 9 صفحہ 17۔ اس کے باوجود مروان نے علی کی مخالفت ترک نہ کی اور صفین کے معرکے میں شام جا کر معاویہ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہاں وہ علی کے خلاف سخت زبان استعمال کرتا اور بنو امیہ کو معاویہ کے گرد جمع کرتا رہا۔ صفین کے بعد بھی وہ ہمیشہ معاویہ کا قریبی رہا، اور جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینے کا منصوبہ بنایا تو مروان اس مقصد میں اس کا اہم ترین ساتھی بنا۔ یوں حضرت علی کے دور میں مروان کے خلاف جو عوامی نفرت پیدا ہوئی تھی وہ بعد کے زمانے میں بھی باقی رہی۔ خلاصہ یہ کہ مروان حضرت علی کے مخالفین میں ایک سرگرم سیاسی دماغ اور بنو امیہ کا نمایاں چہرہ تھا، جس نے جمل اور صفین دونوں میں براہ راست علی کے خلاف محض آرائی کی اور بعد میں یزید کے منصوبے کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جنگ جمل کے بعد مروان بن حکم قیدی بن کر حضرت علی کے ساتھ لایا گیا۔ تاریخ تبری میں روایت ہے کہ اس دن مروان کو علی کے پاس پیش کیا گیا تو امام حسن اور امام حسین نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اسے چھوڑ دیجئے، آپ نے امن دے دیا ہے۔ اس پر علی نے حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 494۔ ابن ابی الحدیث نے بھی اپنی شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ مروان ان لوگوں میں سے تھا جو جنگ جمل کے دن قید کیے گئے تھے۔ پھر حسن اور حسین کی سفارش پر حضرت علی نے اسے رہا کر دیا۔ شرح نہج البلاغہ جلد 9 صفحہ 17۔ یہ وہ وقت تھا جب مروان براہ راست علی کے خلاف لڑا، حتیٰ کہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ اسی نے حضرت طلحہ پر تیر چلایا تھا جو مہلک ثابت ہوا۔ تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 494۔ اس کے باوجود علی نے اپنے اعلیٰ اخلاق اور اہل بیت کی سفارش پر اسے معاف کر دیا اور آزاد کر دیا۔ افسوس کہ مروان نے اس احسان کا بدلہ وفاداری سے نہ دیا، بلکہ بعد میں شام جا کر علی کے خلاف مزید سیاسی سرگرم رہا۔ جنگ جمل کے بعد جب حضرت علی نے مروان بن حکم کو قید سے رہا کیا تو وہ مدینہ میں زیادہ دن نہ ٹھہرا اور جلد ہی شام جا کر معاویہ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ مدینہ میں علی کے حامی غالب ہیں، اس لیے وہاں اس کے لیے کوئی سیاسی جگہ نہیں بچی۔ تبری اور بلازری کے مطابق معاویہ نے شام پہنچنے پر اسے اپنے قریب ترین مشیروں میں شامل کر لیا۔ وہاں مروان نے نہ صرف خطبات کے ذریعے اہل شام کو علی اور اہل بیت کے خلاف بھڑکایا، بلکہ معاویہ کے اہم مشیر کی حیثیت اختیار کر لی۔ البدایہ و نہایہ جلد 8 صفحہ 187۔ بعد ازاں یزید کی ولی عہدی کے اعلان میں مروان کا کردار بنیادی رہا، حتیٰ کہ تاریخ تبری میں مذکور ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے کھل کر کہا خلافت بنی امیہ ہی میں رہنی چاہیے اور یزید اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تاریخ تبری جلد 5 صفحہ 324۔ مدینہ میں گورنر بننے کے بعد اس نے اہل مدینہ پر سختیاں کی اور حضرت حسن کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا۔ الطبقات ابن سعد جلد 5 صفحہ 42۔ خلاصہ یہ کہ حضرت علی کی طرف سے قید اور سزا سے معافی پانے کے باوجود مروان نے ان کا احسان فراموش کیا، شام جا کر معاویہ کا ہاتھ مضبوط کیا اور یزید کی ولی عہدی کا سب سے بڑا معمر بن گیا۔ جنگ نہروان کے بعد خوارج کے دلوں میں شدید انتقام کی آگ باقی رہی اور انہوں نے سمجھا کہ امت کے فتنے کی جڑ 3 اشخاص ہیں: حضرت علی جنہوں نے صفین میں صلح قبول کی، معاویہ بن ابی سفیان جنہوں نے خلافت علی کو چیلنج کیا، اور عمرو بن عاص جن کی چالاکی سے جنگ رکی۔ چنانچہ مکہ میں 3 خارجیوں نے خفیہ بیعت کی۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے علی کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی۔ برق بن عبداللہ تمیمی نے معاویہ کو اور عمرو بن بکر تمیمی نے عمرو بن عاص کو قتل کرنے کا عزم کیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ سب اپنے اپنے ہدف کو رمضان 40 ہجری میں ایک ہی دن ختم کریں۔
تاریخ تبری جلد 5 صفحہ 153، ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 398۔ چنانچہ 19 رمضان کو فجر کی نماز کے وقت جب حضرت علی مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم نے زہریلی تلوار سے ان کے سر پر وار کیا۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، رب کعبہ کی قسم، آج کامیاب ہو گیا۔ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 112، صحیح الاسناد۔ 2 دن کے علاج کے بعد 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کو نجف میں دفن کیا گیا۔ اسی دوران دمشق میں برق بن عبداللہ نے نماز کے وقت معاویہ پر حملہ کیا، لیکن وہ معمولی زخمی ہو کر بچ گئے اور حملہ آور کو قتل کر دیا گیا۔ تبری جلد 5 صفحہ 154۔ ادھر عمرو بن عاص اس دن بیماری کے باعث نماز کے لیے نہ نکلے اور ان کی جگہ دوسرے امام نے نماز پڑھائی۔ قاتل نے غلط فہمی میں انہیں قتل کر دیا اور پھر گرفتار ہو کر انجام کو پہنچا۔ ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 399۔ حضرت علی نے اپنے آخری ایام میں حسن اور حسین کو وصیت کی کہ قاتل کو صرف ایک وار سے قتل کرنا، کیونکہ اس نے بھی ایک ہی وار کیا ہے، اور عورتوں بچوں کو ہرگز تکلیف نہ دینا۔ ابن سعد طبقات جلد 3 صفحہ 36۔ بعد میں ابن ملجم کو قصاص میں قتل کیا گیا۔ اس طرح خوارج کی یہ سازش ناکام رہی، مگر علی کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایسا المناک موڑ بن گئی جس کے بعد خلافت راشدہ کا اختتام اور ملوکیت کا آغاز ہوا۔ ابن ملجم اور خوارج نے یہ خوفناک سازش کیوں رچی اور اس کے پیچھے ان کے کیا دلائل اور محرکات تھے؟ جنگ نہروان میں خوارج کو بدترین شکست ہوئی تھی، جس کے بعد ان کے دلوں میں شدید انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ امت مسلمہ کے تمام فتنوں کی جڑ 3 شخصیات ہیں: حضرت علی جنہوں نے صفین کے موقع پر تحکیم قبول کی، معاویہ بن ابی سفیان جنہوں نے علی کی خلافت کو چیلنج کیا، اور عمرو بن عاص جنہوں نے اپنی چالاکی سے جھگڑے کو باقی رکھا۔ ان کے نزدیک یہ تینوں افراد امت کو خانہ جنگی اور فساد میں مبتلا کرنے کی ذمہ دار تھے، لہذا انہوں نے طے کیا کہ ان تینوں کو ایک ہی دن قتل کر کے امت کو اس فتنے سے نجات دلائی جائے۔ ابن ملجم اور اس کے ساتھی اپنے اقتدام کو جہاد سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ عمل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اعلیٰ درجہ ہے، حتیٰ کہ گرفتاری کے بعد بھی ابن ملجم نے یہی کہا کہ اس نے اپنے رب کے لیے یہ عمل کیا اور اس کی نیت خیر خواہی کی تھی۔ خوارج کا مشہور نعرہ لا حکم الا اللہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے، اس نظریے کی بنیاد تھا۔ ان کے خیال میں جب حضرت علی نے 2 انسانوں کو فیصلہ کا اختیار دیا تو یہ شرک اور کفر تھا، اسی لیے انہوں نے انہیں بھی کافر قرار دیا اور قتل واجب سمجھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ شکست خوردگی، مذہبی شدت پسندی اور سیاسی محرومی نے مل کر خوارج کو انتہا پسندی کی راہ پر ڈال دیا، اور یہی خارجی فکر بعد کی تاریخ میں بھی ایک انتہا پسندانہ رویے کی علامت بن گئی۔ تبری تاریخ امم والملوک جلد 5 صفحہ 134 اور 151۔ ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 395 سے 399 تک۔ صفین کے موقع پر قرآن کو نیزوں پر اٹھانے کا واقعہ حضرت علی کی مجبوری اور خوارج کی بنیاد تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب معاویہ کے لشکر نے قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کیا تو حضرت علی فوراً سمجھ گئے کہ یہ خالص دھوکہ اور سیاسی مکاری ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بار بار متنبہ کیا کہ یہ لوگ قرآن کے حکم پر عمل کرنے والے نہیں بلکہ صرف جنگ کو رکوانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ محض ایک چال ہے، ان کا مقصد قرآن پر عمل نہیں بلکہ ہمیں دھوکہ دینا ہے۔ تاریخ تبری جلد 5 صفحہ 67، نہج البلاغہ خطبہ 122۔ اس وقت حضرت علی کے لشکر میں 2 گروہ موجود تھے۔ ایک گروہ وفادار اور بصیرت رکھنے والا تھا، جیسے مالک اشتر جو جنگ کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، لیکن دوسرا گروہ جو سطحی نظر رکھنے والا تھا اور بعد میں خوارج کہلایا، وہ کہنے لگا کہ ہم قرآن کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے، اور یہاں تک دھمکی دی کہ اگر علی نے تحکیم نہ مانی تو وہ ان کے خلاف تلوار اٹھا دیں گے۔ الکامل جلد 3 صفحہ 356، تبری جلد 5 صفحہ 69۔ ایسی صورت میں حضرت علی کے پاس کوئی چارہ نہ رہا اور اپنی فوج میں خانہ جنگی سے بچنے کے لیے مجبوری میں تحکیم کو قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے روکتا رہا لیکن تم نے میری بات نہ مانی، اب تمہیں راضی رکھنے کے لیے قبول کرتا ہوں، مگر جان لو یہ ایک دھوکہ ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 34۔ بعد میں جب عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کی مکاری سے فیصلہ حضرت علی کے خلاف نکلا تو وہی لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ تحکیم پر زور دیا تھا پلٹ کر حضرت علی پر ہی الزام لگانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ نے انسانوں کو حکم بنا کر کفر کیا، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ یہی گروہ آگے چل کر خوارج کے نام سے مشہور ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی نے شروع سے تحکیم کی مخالفت کی تھی، لیکن اپنی ہی فوج کے دباؤ اور بے بصیرتی کے باعث
उस जाल में फंसने पर मजबूर हुए। यह हकीकत अपनी जगह निहायत अजीम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की शहादत के बारे में वाज़ेह पेशन गोइयाँ फरमाई थी। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, सबसे ज़्यादा शक्की इंसान दो होंगे, एक वो जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूंचे काटी, और दूसरा वो जो तुम्हारे सर पर ज़र्ब लगाएगा यहाँ तक कि तुम्हारी दाढ़ी तुम्हारे खून से तर हो जाएगी। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 648, मुस्तदरिक हाकिम जिल्द 3 सफ़ा 140। इसी तरह एक और मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के सर या पेशानी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि यहाँ से ज़र्ब लगेगी और यहाँ से खून बहेगा यहाँ तक कि तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी। इब्ने सादत तबक़ात जिल्द 3 सफ़ा 35, तारीख़ दिमश्क जिल्द 42 सफ़ा 449। ये दोनों पेशन गोइयाँ बैन ही पूरी हुई जब अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने फजर की नमाज के वक्त हज़रत अली के सर पर जहरीली तलवार से वार किया और खून बहकर आपकी दाढ़ी को तर कर गया। यही नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहादत की बशारत और जन्नत की खुशखबरी भी अता की। एक हदीस में फरमाया, ऐ अली, तुम शहीद होगे और तुम्हारा घर जन्नत में है। मुस्नद अहमद जिल्द 1 सफ़ा 86, सही इब्ने हिब्बान 6933। इस तरह ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की शहादत की न सिर्फ पेशन गोई फरमाई बल्कि उसकी सूरत और मुकाम भी बयान कर दिया, जो बाद में तारीख में हर्फ ब हर्फ पूरा हुआ। ये एक निहायत अहम पहलू है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत मुआविया के बारे में जो कलमात इरशाद फरमाए उनमें बड़ा फ़र्क है। हज़रत अली के बारे में मुतअद्दिद सही और मुतवातिर हदीस मौजूद हैं जो उनकी अज़मत और मंजिलत को वाज़े करती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अहले जन्नत में से हैं। मुस्नद अहमद जिल्द 1 सफ़ा 77। और एक और मुकाम में फरमाया, अली से मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा और अली से बुग़्ज़ सिर्फ मुनाफिक रखेगा। सही मुस्लिम 240। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अली हक के साथ है और हक अली के साथ है, ये दोनों कभी जुदा ना होंगे। मुस्तदरिक हाकिम जिल्द 3 सफ़ा 134। मजीद बरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को शहादत की खबर भी दी कि तुम्हारी दाढ़ी तुम्हारे खून से रंगीन होगी। तारीख़ दिमश्क जिल्द 42 सफ़ा 449। ये सब कतई और सही आसानियत से साबित फ़ज़ाइल हैं जो अली को जन्नत की बशारत, हक पर होने और ईमान व निफाक की कसौटी करार देते हैं। हज़रत अली के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ और खुशखबरियाँ एक मुसलसल टाइमलाइन की सूरत में नजर आती हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को घेरे हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही आपको खास फजीलत दी गई, जैसे फरमाया, तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे हारून मूसा के लिए थे, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। सही बुखारी 3706, सही मुस्लिम 2404। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि अली से मोहब्बत मोमिन करेगा और भुग से मुनाफिक रखेगा। सही मुस्लिम 78। और खैबर के दिन झंडा भी उसी को दिया जिसके बारे में फरमाया था कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। खिलाफत राशिदा के दौर में भी आपके हक पर होने की बशारत दी गई, जैसा कि रिवायत है, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है, ये दोनों कभी जुदा न होंगे। मुस्तदरिक हाकिम जिल्द 3 सफ़ा 124। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि उम्मत के दो बड़े गिरोह में फैसला हक गिरोह करेगा, जिसे मुहद्दिसीन ने हजरत अली की जमात करार दिया। इसी तरह हजरत अबू सईद खुदरी से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से एक ऐसा होगा जो कुरान की तावील पर कत्ल करेगा जैसे मैं कुरान की तंजील पर कत्ल करता हूँ। अबू बकर और उमर खड़े होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या वो हम हैं? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि वो है जो जूती गांठ रहा है। उस वक्त हजरत अली अपनी जूती गांठ रहे थे। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 11142, 11143, तिबा रिसाला, नसाई अल कुबरा जिल्द 5 सफ़ा 136, हदीस 8467, मुस्तदरिक हाकिम जिल्द 3 सफ़ा 122। और हाकिम ने कहा यह हदीस सही उल इस्नाद है। इमाम ज़हबी ने भी उनकी मुआफ़क़त की। इब्ने अबी शैबा मुसन्नफ जिल्द 6 सफ़ा 366। हुक्म हदीस इमाम हाकिम सही उल इस्नाद, ज़हबी मुआफ़िक। ये रिवायत सही है और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि हज़रत अली वो शख्सियत हैं जो कुरान की तावील पर कत्ल करेंगे, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंजील यानी वही नुज़ूल कुरान पर कत्ल किया था। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग कुफ़ार मुशरिकीन के खिलाफ थी जो नुज़ूल कुरान के मुनकर थे, जब हज़रत अली की जंग उन मुसलमानों से थी जो कुरान के गलत मफ़हूम पर तावील के साथ बगावत कर बैठे, जैसे ख्वारिज वगैरह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी शहादत की भी वाज़ेह पेशन गोई फरमाई कि सबसे ज्यादा शक्की वो होगा जो तुम्हारी दाढ़ी को तुम्हारे सर के खून से
रंगीन करेगा। मुसनद अहमद जिल्द 1 सफ़ा 130, मुस्तदरिक हाकिम जिल्द 3 सफ़ा 140। ये पेशन गोई ऐन इसी तरह पूरी हुई जब इब्ने मुलजिम ने मस्जिद कोफा में वार किया। यूं तमाम रिवायात मिलकर बताती हैं कि हज़रत अली को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान, हक और कुरान की अलामत करार दिया और उनकी शहादत की भी पहले ही खबर दे दी थी, जो बैन ही पूरी हुई। अगर हम हज़रत अली और मुआविया बिन अबी सुफियान का तकाबली जायजा लें तो वाज़ेह फ़र्क सामने आता है। हज़रत अली के बारे में मुतअद्दिद सही अहादीस मौजूद हैं जिनमें आपको ईमान व निफाक की कसौटी करार दिया गया। अली से मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा और बुग़्ज़ सिर्फ मुनाफिक रखेगा। सही मुस्लिम 78। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है, दोनों हौज़े कौसर पर मुझसे मिलेंगे। मुस्तदरिक हाकिम जिल्द 3 सफ़ा 134। खैबर के मौके पर झंडा भी आपको दिया गया और आपके बारे में फरमाया गया कि अल्लाह और उसका रसूल उनसे मोहब्बत करते हैं। सही बुखारी 3009। सही मुस्लिम 2406। मजीद ये कि आपके हक पर होने और आपकी शहादत तक पेशन गोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कर दी थी। दूसरी तरफ मुआविया बिन अबी सुफियान के बारे में कोई सही और सरी हदीस ऐसी मौजूद नहीं जिसमें उन्हें हज़रत अली जैसी फजीलत दी गई हो। उनके कातिब होने का जिक्र है लेकिन मुहद्दिसीन ने उसे शरी फजीलत नहीं माना। सही बुखारी किताबुल मनाकिब। दुआए खैर वाली रिवायत कि ऐ अल्लाह मुआविया को हादी और मेहंदी बना, सुनन तिरमिज़ी 3842 ज़ईफ करार दी गई, जैसा कि इब्ने अदी ज़हबी और इब्ने हजर ने वजाहत की। इसके बरक्स से सही बुखारी 447 और सही मुस्लिम 2916 में वारिद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। और अम्मार बिन यासिर हज़रत अली के लश्कर में लड़ते हुए मुआविया के लश्कर के हाथों शहीद हुए, जिससे साफ जाहिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया के गिरोह को बागी करार दिया। यूं नतीजा ये कि हज़रत अली को ईमान, हक और कुरान के साथ जुड़ा हुआ पेश किया गया और जन्नत की बशारत दी गई, जबकि मुआविया के हक में कोई साबित शुदा सही फजीलत मौजूद नहीं बल्कि उनके लश्कर को बागी गिरोह करार दिया गया। ऐ अल्लाह मुआविया को हादी और मेहंदी बना वाली रिवायत के बारे में अहले इल्म ने तफसीली तहकीक की है और वाज़ेह किया है कि ये रिवायत काबिल एतमाद नहीं। इमाम तिरमिज़ी हदीस नंबर 3842 ने इसे नकल किया और साथ ही कहा कि यह हदीस गरीब है। इमाम इब्ने अदी ने अल कामिल जिल्द 6 सफ़ा 441 में इसके रवा पर जिरा करते हुए कहा कि यह काबिल एतमाद नहीं है, जबकि इमाम ज़हबी ने मीज़ानुल एतदाल जिल्द 2 सफ़ा 639 में इसे ज़ईफ करार दिया। इसी तरह हाफिज इब्ने हजर ने लिसानुल मीज़ान जिल्द 5 सफ़ा 133 में इसकी सनद को नाकाबिल हुज्जत बनाया और इमाम इब्ने जौज़ी ने अल मौज़ूआत जिल्द 2 सफ़ा 25 में इस रिवायत को मौज़ू और मनगढ़ंत करार दिया। अगर वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की होती तो इसका असर मुआविया की अमली जिंदगी में जरूर जाहिर होता, मगर तारीख इसके बरक्स से गवाही देती है। हज़रत अम्मार बिन यासिर मुआविया के लश्कर के हाथों शहीद हुए, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया था, अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। सही बुखारी 447, सही मुस्लिम 2916। इसी तरह कुरान को नेज़ों पर बुलंद करने जैसी चाल भी उन्हीं के खेमे से निकली और उनके दौर में जुल्म गदर की मुतअद्दिद मिसालें मिलती हैं। ये सब कुछ हिदायत या महदूदियत की अलामत नहीं बल्कि इसके बिल्कुल बरक्स हैं। लिहाजा नतीजा ये निकला कि हादी व मेहदी वाली दुआ न सनद के एतबार से सही है और न मतन के एतबार से काबिल कबूल। मुअद्दबर व सही अहादीस में हज़रत अली को ईमान, हक, कुरान और जन्नत के साथ जोड़ा गया है, जबकि मुआविया के लिए ऐसी कोई कतई व सही बशारत मौजूद नहीं, बल्कि उनके लश्कर को खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से बागी गिरोह करार दिया गया। हज़रत अली के बारे में सही और मुअद्दबर अहादीस में जली बशारतें और वाज़ेह फ़ज़ाइल मिलते हैं। एक और मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से मोहब्बत को ईमान और उनसे बुग़्ज़ को निफाक करार दिया। सही मुस्लिम 78। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अली जन्नती हैं। जामे तिरमिज़ी 3733। हसन सही। मजीद ये दुआ भी की, ऐ अल्लाह अली जहां भी हों हक को उनके साथ रख। मुस्नद अहमद 14515। इन अहादीस से साफ जाहिर होता है कि अली को ईमान, हक, कुरान और जन्नत से जोड़ा गया है। इसके बरअक्स से हजरत मुआविया के बारे में कोई सही बशारत नहीं मिलती, बल्कि बाज़ तंबीहात सामने आती हैं। लिहाजा खुलासा यह है कि हजरत अली के लिए हक, ईमान, कुरान और जन्नत से मुतालिक वाज़ेह और सही बशारतें मौजूद हैं, जबकि मुआविया के लिए ऐसी कोई सही फजीलत नहीं मिलती, बल्कि उनके लश्कर को बागी गिरोह करार दिया गया है।